آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ اب اورنگ آباد ایئرپورٹ کی توسیع سے شہر کی ترقی کو ملے گی نئی اڑان۔ رن وے پر اب ایک ساتھ 6 طیاروں کو پارک کرنے کی رہے گی گنجائش۔ امیگریشن کے عمل کے لیے ضروری پولیس انٹرویوز بھی کر لیے گئے مکمل۔ اورنگ آباد کے وڈگاؤں کولاٹی علاقے میں جھاڑیوں سے مشتبہ لاش برآمد، قتل، حادثہ یا کچھ اور، پولیس نے تحقیقات کا کر دیا آغاز۔ اورنگ آباد حج ہاؤس کے تحفظ کے لیے مجلس آ گئی میدان میں، دیگر سرکاری دفاتر منتقل کرنے کی انتظامیہ کی تجویز پر جتایا شدید اعتراض۔ عازمین حج کی سہولت کے لیے اصل مقصد برقرار رکھنے کا کیا مطالبہ، وقف بورڈ کو مکتوب پیش۔ اسمارٹ میٹروں پر کانگریس کا سخت احتجاج، مہاوترن انتظامیہ کو میمورنڈم پیش۔ شہریان کی رضامندی کے بغیر میٹر لگانے کی مخالفت، غلط بلنگ کا سلسلہ بند نہ ہوا تو بڑے عوامی احتجاج کی دی وارننگ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اورنگ آباد ایئرپورٹ کی توسیع سے شہر کی ترقی کو نئی اڑان ملی ہے۔ رن وے پر اب ایک ساتھ 6 طیاروں کو پارک کرنے کی گنجائش تیار ہو گئی ہے، جبکہ امیگریشن کے عمل کے لیے ضروری پولیس انٹرویوز بھی مکمل کر لیے جا چکے ہیں۔ نئے رن وے کی تعمیر کے بعد اب اس ہوائی اڈے پر ایک ساتھ 6 طیاروں کی پارکنگ کی جا سکے گی، جس سے پہلے کی محدود گنجائش کا مسئلہ دور ہو جائے گا۔ ایئرپورٹ کی اس توسیع سے مسلسل بڑھ رہی مسافروں کی تعداد کو بہتر سہولیات مل سکیں گی، ساتھ ہی ملکی اور مستقبل کی بین الاقوامی پروازوں کے لیے بھی بنیادی ڈھانچہ مضبوط ہوگا۔ اس کے علاوہ امیگریشن سینٹر شروع کرنے کے لیے ضروری متعلقہ پولیس افسران کے انٹرویوز کا عمل بھی پورا کیا جا چکا ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ سے حتمی منظوری ملتے ہی یہاں امیگریشن خدمات شروع ہو جائیں گی، جس سے غیر ملکی سیاحوں، تاجروں اور سرمایہ کاروں کے لیے اس تاریخی شہر کے دروازے کھل جائیں گے اور یہاں کی معاشی ترقی کو ایک نئی رفتار ملے گی۔ شہر اورنگ آباد کی معروف تاریخی پنچکی ان دنوں زائرین کی عقیدت کا مرکز بنی ہوئی ہے، جہاں موئے مبارک اور غلاف کعبہ کی زیارت کے لیے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ آل انڈیا متولی ونگ کے ذمہ داران نے بھی حاضر ہو کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا اور زیارت کا شرف حاصل کیا۔ ناظرین، مہاراشٹر اسٹیٹ وقف بورڈ پنچکی کے میوزیم میں موئے مبارک، پیرہن شریف اور غلاف کعبہ کی بابرکت زیارت کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ وقف بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر فیاض خان کے احکامات پر یہ زیارت عام عقیدت مندوں کے لیے صبح 10 بجے سے شام 7 بجے تک کھلی رکھی گئی ہے۔ اس سلسلے میں آل انڈیا علماء بورڈ متولی ونگ کے قومی صدر فیصل مجاور نے اپنی ٹیم کے ہمراہ پنچکی کا دورہ کیا۔ انہوں نے خوبصورت انتظامات اور بہترین پلاننگ کے لیے اسسٹنٹ CEO شیخ مشیر کی شال اور گلدستہ پیش کر کے ستائش کی۔ اس موقع پر رہنماؤں نے اورنگ آباد اور آس پاس کے اضلاع کے عقیدت مندوں سے بڑی تعداد میں پہنچ کر اس زیارت کا فائدہ اٹھانے کی اپیل کی ہے۔ وفد نے مشہور صوفی سنت بابا شاہ مسافر کی درگاہ پر بھی حاضری دی اور ملک و ملت کی خوشحالی کے لیے دعائیں کی۔ آپ لوگ جو زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، خدم رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موہے مبارک، خسوہ شریف اور خانہ کعبہ کا غلاف اور مدینہ منورہ کا غلاف سبز رنگ کا اور سرخ رنگ کا، یہ سب جو تبرکات ہیں جس نے پنچکی بنائے تھے، تقیہ بابا شاہ مسافر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت پلان کوش نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں صاحب مزار جو ہے 3 بار پیدل حج کیے تھے آپ نے، اور آپ کو وہاں سے تو ہدیے کے طور پر یہ ملا تھا تبرکات، اور آپ نے یہ سب یہاں پہ جو لوگ تھے جو حج کے لیے نہیں جا سکتے تھے ان لوگ کو زیارت کرانے کے لیے وہاں سے لے کر آئے تھے، ہدیے کے طور پر آپ کو ملا تھا یہ سب۔ یہ جو یہاں پہ تو 300 سال سے تو موہے مبارک کی زیارت ہوتی تھی صرف 26 روزے کے دن، شب قدر کے دن، لیکن ابھی جو یہ سلسلہ ہے تو 1 محرم سے 9 محرم تک کا جو جاری ہوا ہے مشیر سر کے طرف سے ہے، تو یہ وقف بورڈ کی طرف سے اجازت لے کے جو چالو کی ہے سر نے، سر کی مہربانی ہے کہ جو تبرکات کا جو فیض ہے لوگ ہے تو حاصل کرے، زیارت کر کے ثواب دائرین حاصل کر سکے۔ شہر میں متاثرہ اور ضرورت مند خواتین کو فوری اور مفت قانونی امداد فراہم کرنے کے لیے انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے 4 مختلف مقامات پر خصوصی کونسلنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں، جہاں خواتین کو تحفظ اور صحیح رہنمائی دی جا رہی ہے۔ میونسپل کارپوریشن کے
چائلڈ اینڈ ویمن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ ایک بہترین اور بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اس خصوصی منصوبے کے تحت شہر کے 4 اہم مقامات پر کونسلنگ مراکز کامیابی سے کام کر رہے ہیں، جن میں پولیس ڈپٹی کمشنر زون نمبر 1، ریلائنس مال، بھروسہ سیل اور میلٹرون مراکز شامل ہیں۔ ان تمام مراکز پر کارپوریشن کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک تجربہ کار کونسلر اور ایک قانونی مشیر یعنی وکیل کی تعیناتی کی گئی ہے۔ یہ ماہرین گھریلو یا دیگر مسائل سے پریشان اور متاثرہ خواتین کو نہ صرف قانونی باریکیوں سے آگاہ کرتے ہیں بلکہ انہیں صحیح راستے کی رہنمائی بھی دیتے ہیں۔ انتظامیہ کا مقصد یہ ہے کہ مظلوم خواتین کو کسی بھی قسم کی قانونی امداد کے لیے در در نہ بھٹکنا پڑے اور انہیں ایک ہی چھت کے نیچے مفت، محفوظ اور بروقت مدد حاصل ہو سکے۔ مفت قانونی کونسلنگ مراکز کے باقاعدہ آغاز کے بعد سے خواتین بڑی تعداد میں اپنے حقوق کے لیے یہاں پہنچ رہی ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 1 ماہ کے مختصر عرصے میں کل 26 خواتین کی کونسلنگ مکمل کی جا چکی ہے۔ اگر سینٹر وائز تفصیلات پر نظر ڈالیں تو میلٹرون مرکز میں سب سے زیادہ یعنی 8 خواتین کو رہنمائی فراہم کی گئی۔ اس کے علاوہ بھروسہ سیل میں 7، ریلائنس مال کے مرکز میں 6، جبکہ پولیس ڈپٹی کمشنر زون نمبر 1 مرکز میں 5 متاثرہ خواتین کے مسائل سن کر انہیں قانونی مشورے دیے گئے۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے جگہ اور ماہرین کا انتظام کیے جانے کے بعد ان مراکز کی کارکردگی انتہائی مثبت رہی۔ کونسلرز اور وکلاء کی یہ ٹیمیں سماج کی مظلوم خواتین کو معاشرتی اور قانونی طور پر مضبوط بنانے میں مصروف عمل ہیں۔ والوچ کے وڈگاؤں کولہاٹی علاقے میں سڈکو روڈ کے کنارے خاردار جھاڑیوں میں ایک نامعلوم شخص کی مشکوک لاش ملنے سے سنسنی پھیل گئی ہے۔ متوفی کے ناک سے خون بہنے کی وجہ سے قتل کا شبہ جتایا جا رہا ہے۔ شہر کے والوچ انڈسٹریل ایریا کے وڈگاؤں کولہاٹی میں پولیس کمشنریٹ میدان کے سامنے سڈکو روڈ کے کنارے خاردار جھاڑیوں میں ایک 35 سے 20 سالہ نامعلوم شخص کی لاش ملنے سے پورے علاقے میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ لاش نیم مرہنہ حالت میں تھی اور متوفی کے ناک سے خون بہ رہا تھا، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں میں قتل کا شبہ جتایا جا رہا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی MIDC والوچ پولیس نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر سماجی کارکنان کی مدد سے لاش کو اپنے قبضے میں لیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری گھاٹی اسپتال روانہ کر دیا۔ لاش ملنے کی خبر پھیلتے ہی وہاں لوگوں کی بھاری بھیڑ جمع ہو گئی تھی، جس سے کچھ دیر کے لیے ٹریفک بھی متاثر رہا۔ پولیس کا ابتدائی اندازہ ہے کہ متوفی زیادہ شراب نوشی یا شدید لو لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گرا ہوگا، تاہم والوچ پولیس لاش کی شناخت کرنے اور موت کی اصل وجہ کا پتہ لگانے کے لیے آگے کی کارروائی کر رہی ہے۔ شیو سینا کے 60ویں یوم تاسیس پر مہاراشٹر کے وزیر سنجے شرساٹھ نے سنجے راؤت پر تیکھا طنز کیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا راؤت رات کو زیادہ پی لیتے ہیں یا کوئی ان کے کان میں آ کر بول جاتا ہے۔ شرساٹھ نے کہا کہ آج کا دن شیو سینکوں کے لیے انتہائی خوشی اور جشن کا دن ہے۔ आज आमच्यासाठी आनंदाचा दिवस, शिवसेनेचा 60वा वर्धापन दिन, ज्या शिवसेना प्रमुखांनी एका जिद्दीने महाराष्ट्रातल्या मराठी माणसाला स्वाभिमानाने उभं केलं, तो हा दिवस मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी लढणारी संघटना म्हणून त्याची पायाभरणी आजच्या दिवशी केली गेली। म्हणून त्या शिवसेना प्रमुखांना अभिवादन करायला आम्ही हा वर्धापन दिन अत्यंत उत्साहामध्ये साजरा करतोय। शिवसेना प्रमुखांनी घेतलेले किंवा दिलेले विचार, त्या विचारधारेवर आधारित माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी ज्या पद्धतीने शिवसेना मजबूतीकडे वाटचाल सुरू केलेली आहे, त्यासाठी हा घेतलेला मेळावा। आम्ही शिवसेना प्रमुखांचे विचार जपण्याचा प्रयत्न करतोय। त्यांनी जे काही कधी आयुष्यात ज्या तडजोडी केल्या नाही, काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी बरोबर कधी गेले नाही, त्या तो धागा पकडून आज शिवसेनेचं मार्गक्रमण होतंय। हा एक आमचा भाग आहे। दुसरीकडे उबाठाचे लोक मेळावा घेत आहेत। मी पहिल्यांदा अशी जाहिरात पाहिली की या मेळाव्याला कोण येतंय, तर एक कवी येतोय आणि एक स्टँडअप कॉमेडियन येतोय, आपण आवर्जून यावं। पक्षामध्ये जी काय कॉमेडी चालली आहे ते काय कमी पडलंय का, आणि पक्ष कुठे चाललाय नेमकं आम्हाला तरी कळायला मार्ग नाही। म्हणजे 6 खासदार, आता विचार करा की त्यांच्या बरोबर असलेले हजारो कार्यकर्ते बरोबर गेलेत का 6च गेलेत, याचं खरं तर दुःख किंवा त्याच्याबद्दलचं मनस्ताप व्हायला पाहिजे। परंतु काही झालं, कार्यकर्त्यांना हसत राहा, माझे टोमणे आता तुम्हाला सहन होत नाही म्हणून मी कॉमेडियन बोलवलाय। अशा प्रकारचा मेळावा घेणं हे कितपत योग्य आहे? त्या ग्रीसच्या राजाचं कधीतरी ऐकलं होतं की ते रोम जळत होता आणि तो व्हायोलिन वाजवत होता,
तीच पद्धत या महाराष्ट्रामध्ये उभाटाची झालेली आहे. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत चलने वाले CBSE स्कूलों में अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के ख्वाहिशमंद सरपरस्तों के लिए अहम खबर है। तालीमी साल 2026-27 के लिए जूनियर KG के दाखिला फार्मों की तकसीम का आगाज़ पीर 22 जून से होने जा रहा है। नाजरीन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 6 बड़ी CBSE तर्ज की स्कूलों में तालीमी साल 2026-27 के लिए जूनियर KG के दाखिलों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एडिगे की हिदायत और महकमे तालीम के आला अफसरान की रहनुमाई में ये पूरा अमल मुकम्मल किया जा रहा है। दाखिला फॉर्म 22 जून बरोज़ पीर से लेकर 24 जून बरोज़ बुध 2026 तक ही तकसीम किए जाएंगे और दाखिला फॉर्म हासिल करने का वक्त सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुकर्रर किया गया है। ये फॉर्म उस्मानपुरा, प्रियदर्शनी, इंदिरा नगर, गारखेड़ा, चेलीपुरा, N7 और N11 की म्यूनसिपल स्कूलों में दस्तयाब होंगे। CBSE कोऑर्डिनेटर शशिकांत उबाले ने तमाम वालिदैन और सरपरस्तों से पुरजोर अपील की है कि वो इन मुकर्ररा तारीख़ों और वक्त का ख्याल रखें ताकि अपने बच्चों का दाखिला बग़ैर किसी ताख़ीर के बर वक्त यकीनी बना सकें। शिक्षण विभाग प्रमुख, महानगरपालिका छत्रपती संभाजीनगर। मी आज आपल्याला सांगू इच्छितो की आमच्या 6 शाळा ज्या CBSE पॅटर्नच्या आम्ही महापालिकेतर्फे शिक्षण देत आहोत, त्या सर्व 6 शाळांमध्ये येत्या 22 जूनपासून आम्ही फॉर्म वाटप करतो आहे। 22 जून ते 24 जूनपर्यंत फॉर्म वाटप सकाळी 10 ते 1 या वेळेत 6 शाळांमध्ये होणार आहे। त्यामध्ये गारखेडा CBSE उस्मानपुरा शाळा, CBSE प्रियदर्शनी, CBSE चेलीपुरा, N7 ची शाळा आणि N11 अशा 6 ठिकाणी आम्ही CBSE फॉर्मचं वाटप करतो आहे। 10 ते 1 या वेळेत 22 तारीख ते 24 तारीख आणि त्यानंतर आम्ही फॉर्म जमा करण्याची जी तारीख ठेवली आहे ती 29 जून आणि 30 जून सकाळी 10 ते 1 या वेळेत यावरील म्हणजे मी सांगितलेल्या 6 शाळांमध्ये फॉर्म सर्व पालकांनी भरून जमा करायचे आणि त्यानंतर आम्ही पडताळणी करू आणि पडताळणी झाल्यानंतर जी यादी फायनल होईल ती डिस्प्ले करू। ही जी पूर्ण प्रोसेस आहे ती पूर्ण प्रोसेस लॉटरी पद्धतीने आहे। इन कॅमेरा आम्ही रेकॉर्डिंग करणार आहे, सर्व गोष्टी पारदर्शक पद्धतीने पार पाडणार आहोत, त्यामुळे यामध्ये कोणाचाही हस्तक्षेप असणार नाही आणि आपण ही प्रोसेस पारदर्शक पार पाडण्यासाठी सर्व पालक, सर्व नागरिक यांना मी आवाहन करतो आणि विनंती करतो की आपण मदत करावी आणि जास्तीत जास्त प्रमाणात CBSE शाळांचे जे आता फॉर्म निघतील ते आपण त्याचा लाभ घ्यावा आणि ते फॉर्म भरून महापालिकेच्या शाळांमध्ये जमा करावे। धन्यवाद सर। प्रत्येक शाळा किती देणार? CBSEच्या ज्या शाळा आहेत त्यामध्ये प्रत्येक वर्गात म्हणजे ज्युनियर KGला आपण ॲडमिशन घेणार, त्यामध्ये 30 विद्यार्थी आपण प्रवेश देणार आहोत। हज हाउस के असल मकसद को बरकरार रखने के लिए AIMIM के रहनुमा समीर साजिद बिल्डर की क़यादत में एक वफ़द ने वक्फ बोर्ड के CEO और अक़लियती कमिश्नर से मुलाकात करके एक अहम मकतूब पेश किया। वाज़ेह हो कि औरंगाबाद हज हाउस में दीगर सरकारी दफातर मुंतकिल करने की कोशिशों के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए पार्टी के रहनुमा और साबिक़ अपोजिशन लीडर समीर साजिद बिल्डर की क़यादत में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के CEO और अक़लियती कमिश्नर से मुलाकात। वफ़द ने मुतालबा किया कि हज हाउस को उसी मकसद के लिए बरकरार रखा जाए जिसके लिए उसे तामीर किया गया था। इस मौके पर वफ़द ने हुकाम को एक मकतूब भी सौंपा जिसमें कहा गया कि इस इमारत की अलग शनाख्त बरकरार रहनी चाहिए ताकि आज़मीन हज को मिलने वाली सहूलियात मुतासिर न हों। बाद-ए-अज़ां वफ़द ने ख़ुद हज हाउस का दौरा करके वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लिया। मजलिस के रहनुमाओं का कहना है कि हज हाउस अवामी अहमियत का इदारा है और उसके असल मकसद को बरकरार रखना बेहद ज़रूरी है। अभी हम लोग हज हाउस के अंदर आए थे। हज हाउस के अंदर जो अल्पसंख्यक के हमारे आयुक्त मैडम है उनसे हमारी मुलाकात हुई। जो माइनॉरिटी की तरफ से एक AO बोल के आए हुए शुएब साहब, उनसे भी मुलाकात हुई और हमारी मांग ये थी कि जो है तो हज हाउस के अंदर वक्फ बोर्ड का ऑफिस जो है तो वो शिफ्ट नहीं किया जाना चाहिए और जो शिफ्टिंग अभी तक हो गई है वो शिफ्टिंग को आप रोक दीजिएगा। हम लोगों ने वक्फ बोर्ड के अंदर भी जाकर जो है तो वहाँ पर अधिकारियों से बात की है, उनको ये कहा है कि इसके बाद जितनी शिफ्टिंग अभी तक हो गई ठीक है, मगर इसके बाद जब तक जो हमारे माइनॉरिटी के संबंधित अधिकारी है
उसके बाद हमारे CEO साहब हैं, जब तक उनसे बात नहीं होती तब तक वक्फ बोर्ड का ऑफिस जो है तो हज हाउस के अंदर शिफ्ट नहीं होगा। हमारी इस मांग को जो है तो आयुक्त मैडम ने माना है, AO ने भी उसकी हमको बात की है कि जब तक आप की और CEO साहब की और तमाम बोर्ड मेंबर्स की बात नहीं होती तब तक हज हाउस के अंदर वक्फ बोर्ड का ऑफिस शिफ्ट नहीं किया जाएगा। और मजलिस की यही मांग थी कि वक्फ बोर्ड का ऑफिस जो है तो जालना रोड के ऊपर जो वक्फ बोर्ड की जगह है, जहाँ पर अभी भव्य इमारत बनी है, राज क्लॉथ है वहाँ पे और भी दुकानें हैं, वहाँ पर जो है तो हज हाउस का ये वक्फ बोर्ड का ऑफिस शिफ्ट कर दिया जाए। और हज हाउस जो सोल पर्पस से हाजियों के लिए बनाया गया था, हज हाउस के उस सोल पर्पस को रहने दिया जाए और कोई भी गवर्नमेंट का दफ्तर यहाँ पर शिफ्ट ना किया जाए। तो हमारी ये बात को अभी जो है तो मैडम ने माना है। उसके ताल्लुक से भी मैंने अभी जो है तो मैडम को ये बताया कि आप देखिएगा बाजू में जो है तो हमारा ही एक और जो है तो वंदे मातरम का हॉल है और उसके बाजू में ही हमारा हज हाउस है। वंदे मातरम के हमारे उस हॉल के अंदर हम जाते हैं तो ऐसे लगता है एक न्यू इंडिया के एक बेहतरीन वर्ल्ड क्लास हॉल के अंदर हम लोग आ गए हैं। और वहीं पे जब हम लोग हज हाउस के अंदर आते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई पिछड़े हुए इलाके का कोई दफ्तर है जहाँ पर हम लोग आए हैं, जिसकी इमारत तो बड़ी खूबसूरत है मगर अंदर आकर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना AC चलते हैं, ना यहाँ पे कोई साफ़ सफाई है, ना यहाँ पे कोई इक्विपमेंट्स है, ना यहाँ पे कोई स्टाफ है। बद इंतज़ामिया की इंतहा बोले तो हज हाउस है। तो ये बात को भी हम लोगों ने मैडम को बताया और मैडम ने हमको ये जवाब दिया है कि वक्फ बोर्ड का ये PWD के ज़रिए वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर दोबारा जो तो चीज़ें दुरुस्त की जाए और स्टाफ भी यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश वो अभी कर रहे हैं। शहर के जिनसी पुलिस थाना हुदूद में पेश आए शाहरुख खान कत्ल मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 अहम मफरूर मुलजिमान समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शहर के बाजीपुरा इलाके में पिछले दिनों मारपीट के एक वाक़े में शदीद ज़ख्मी होने वाले 30 साला शाहरुख शकील खान की दौरान इलाज मौत के बाद जिनसी पुलिस ने मफरूर मुलजिमान की तलाश तेज़ कर दी थी। इस मामले में 8 जून को यूसुफ खान रऊफ़ खान की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था और 15 जून को शाहरुख की मौत के बाद पुलिस ने उसमें कत्ल की दफ़ात शामिल की हैं। CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने 17 जून को रहीम नगर के रहने वाले समीर शरीफ शाह को गिरफ्तार किया, जिसे 21 जून तक पुलिस कस्टडी में रखा गया है। इसी दौरान पुलिस इंस्पेक्टर गणेश ताते को खुफिया इत्तला मिली कि मामले के 2 मफरूर मुलजिम माजिद शफी खान और मोहम्मद अकरम अब्दुर्रहमान शिरनापुर फाटा इलाके में मौजूद हैं और रियासत से बाहर भागने के फिराक में हैं। पुलिस की टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों को धर दबोचा, जिन्हें अब अदालत ने 22 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। तालुका फुलंबरी में जल जीवन मिशन के तहत जारी तरक्याती कामों का जिला परिषद के नायब सदर जितेंद्र जायसवाल ने खुद दौरा करके जायज़ा लिया। उन्होंने मौजा वाघला पहुंचकर काम की रफ्तार भी देखी। तालुका फुलंबरी के मौजा वाघाला में ज़िला परिषद के नायब सदर जितेंद्र जायसवाल ने जल जीवन मिशन के तहत चल रही पानी की फराहमी की स्कीम के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर देही पानी की फराहमी के महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्याम क्यांतवारे, डिप्टी इंजीनियर बाला साहब शेड़के, भाव साहब पवार समेत बड़ी तादाद में गाँव वाले मौजूद थे। इस दौरे के दौरान जारी कामों के मेयार, पेशरफ और शहरियान को पीने का साफ़ पानी मुहैया कराने के लिए किए जा रहे इक़दामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। जितेंद्र जायसवाल ने मुतल्लिक़ा हुकाम को सख्त हिदायत दी कि जल जीवन मिशन के तमाम कामों को इंतहाई आला मेयार के साथ और तयशुदा वक्त के अंदर पूरा किया जाए ताकि गाँव वालों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। वालूज MIDC पुलिस थाना इलाके की हुदूद में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने कार में रखी एक ताजिर की कीमती बैग उड़ा ली। इस बैग में नकदी, लाखों के चेक और ज़रूरी दस्तावेज़ात मौजूद थे। वालूज MIDC पुलिस स्टेशन इलाके की हुदूद में पेश आई इस वारदात ने सिक्योरिटी के इंतजामात पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। दरअसल एक ताजिर अपनी कार को सड़क के किनारे खड़ी करके किसी ज़रूरी काम से थोड़ी दूर पर गया था। इसी सुनसान वक्त का फ़ायदा उठाकर नामालूम चोरों ने कार का शीशा तोड़कर दरवाज़ा खोलकर अंदर रखी बैग पर हाथ साफ कर दिया। मुतासरा ताजिर के मुताबिक चोरी की गई बैग में तकरीबन 1,76,000 रुपये के चेक, भारी नकदी और उनके बिजनेस से जुड़े बेहद ज़रूरी और खुफिया दस्तावेज़ात मौजूद थीं। वाक़ई की भनक लगते ही ताजिर ने फ़ौरन पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। वालूज MIDC पुलिस ने मौके का पंचनामा करके तफ्तीश तेज़ कर दी है। इलाके में लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं और चोरों को दबोचने के लिए अलग अलग टीमें रवाना की जा चुकी हैं। बिजली के भारी बिलों, महावितरण की मनमानी और स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के खिलाफ अब शहर कांग्रेस ने बाकायदा आर पार की जंग का ऐलान करते हुए इंतज़ामिया की इस मुबैना लूट खसूट पर शदीद एहतजाज किया।
ناظرین، تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کانگریس کے وفد نے ضلع صدر ایڈوکیٹ سید اکرم کی قیادت میں مہاوترن انتظامیہ کو اپنی مانگوں کی فہرست سونپ۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ شہریان کی مرضی کے بغیر اسمارٹ میٹرز لگانے کا عمل فوری طور پر روکا جائے۔ میمورنڈم میں بجلی کے بلوں میں غلط ریڈنگ، اضافی بلنگ اور خراب یا بند میٹروں کو وقت پر نہ بدلنے جیسے سنگین مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ان مسائل کی وجہ سے عام صارفین شدید مالی اور ذہنی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ کانگریس رہنماؤں نے خبردار کیا ہے کہ اگر مہاوترن انتظامیہ ان شکایات کا ازالہ نہ کرتی ہے اور غلط بلوں کی انکوائری کر کے اصلاح نہ کرتی ہے تو شہریان کے جائز حقوق کے لیے پارٹی کی جانب سے جمہوری طریقے سے ایک شدید اور بڑا احتجاج کیا جائے گا۔ اس موقع پر شہر کے متعدد سینئر کانگریس لیڈران اور عہدیداران بھی موجود تھے۔ کہ ہماری اورنگ آباد شہر کانگریس کمیٹی کی طرف سے ایک ہی مانگ ہے کہ جو اسمارٹ میٹر اس شہر کے اندر جو بٹھائے جا رہے ہیں وہ اس شہر میں نہ بٹھائے، کیونکہ لوگوں میں ایک دہشت کا واتاورن ہے، لوگوں میں دہشت پیدا ہے کہ یہ جو اسمارٹ میٹر ہے کہ اس کا تقریباً کئی جگہ 10-10 ہزار روپے کے بل آئے۔ تو ہم نے شہر کانگریس کمیٹی سے یہاں ایک مانگ کرے کہ اگر سے آپ اس شہر کے اندر میٹر بٹھائیں گے، پہلا ہم آپ کو نویدن دے رہے ہیں اور ان کو آگاہ کیے، اگر سے آپ پھر بھی میٹر بٹھائیں گے یا میٹر بٹھائیں گے تو ہم دوہر آندولن اس شہر کے اندر روڈ پہ آنے کا کام لوک شاہی مارگ سے ہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بہت جگہ لوگوں کو کیمپ لگا کے، ہم سمجھو کوئی ضرورت نہیں کیمپ لگانے کی، یا کچھ لوگوں کی مانگ ہے، ہماری مانگ ہے کہ اس شہر کے اندر یہ میٹر اسمارٹ میٹر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ اس کے اندر بہت ہی آرتھک غلط چیزیں بنے ہوا ہے۔ دیکھو اگر سے وہ بلزبری کریں گے یا لوگوں کو دہشت کا واتاورن نرمان کریں گے تو لوک شاہی مارگ سے جو بھی جواب دینا ہے کہ اورنگ آباد شہر کے اندر سمبھاجی نگر میں شہر کانگریس کمیٹی اور کاریہ ہماری جگہ پہ ان کو آواز دینے کا کام پورا کریں گے۔ آج ہندوستان کے اندر اگر سے نریندر مودی کی سرکار ہے، ہر جگہ اڈانی ہی گروپ کام کر رہا ہے اور لوگوں کو ترس کرنے کا کام بھی اڈانی گروپ ہی کر رہا ہے۔ جو اسمارٹ میٹر اڈانی گروپ اگر سے یہاں اورنگ آباد سمبھاجی نگر میں بٹھا رہا ہے تو ہم بھی اگر سے اس کو ویرودھ کرنے کا کام کانگریس کے ویسے بھی ہمارے راہل جی پورا ویرودھ کر رہی ہے اڈانی کا۔ یہاں یہ سرکار بھی اڈانی اور امبانی کی ہے، لیکن اس کو ویرودھ کرنے کا کام بھی، اور ڈنڈا گاندھی جی کے ڈنڈے سے لوک شاہی کے مارگ سے ان کو کیسا بتانا ہے وہ کانگریس کے طریقے سے ہم ان کو سمجھائیں گے۔ ویسا تو ہمارے ادھیکش نے سب پوری صاف کرا، اڈانی کس کا آدمی ہے، کیا آدمی ہے، پر پھر بھی ہم لوک شاہی میں ہم مان دینے والے لوگ ہیں۔ جب مکھیہ منتری بولتا ہے سدن کے اندر کہ جو اچھا ویچھک رکھو، کس نے بولا ہے تو میٹر بٹھاؤ، تو بھی ان کی دادا گیری جیسا ادھیکش نے بولا کہ وہ ملٹری کے کپڑے پہنا کے تم واچمین کو لا رہے لوگوں کو دہشت کے اندر اور میٹر بدل رہے، تو یہ پھر وہ کانگریس چلنے نہیں دینے والی۔ اکرم کے نیترتو میں پورا کانگریس کا جو بھی جتنا جندر ہے ہمارا وہ شدت سے ویرودھ کرے گا۔ تعلقہ سوئیگاؤں کے دھنگاپور ڈیم سے سائفن کے ذریعے دھڑلے سے پانی کی چوری کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس غیر قانونی پانی کے استعمال سے ڈیم میں صرف 10% پانی بچا ہے، جس سے علاقے کے 5 گاؤں پر پینے کے پانی کا شدید بحران منڈلانے لگا ہے۔ تعلقہ سوئیگاؤں کے جرانڈی اور نمبایتی سمیت 5 گاؤں کو پینے کا پانی سپلائی کرنے والا دھنگاپور ڈیم اس وقت خود سوکھنے کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ ایک طرف جہاں علاقے میں بارش نہ ہونے سے یہ ڈیم ڈیڈ اسٹوریج یعنی مردہ اسٹاک کی سطح پر آ گیا ہے، وہیں دوسری طرف کچھ لوگوں کی جانب سے کھیتی کے لیے سائفن کے ذریعے ہزاروں لیٹر پانی غیر قانونی طور پر نکالا جا رہا ہے۔ گرام پنچایت جرنڈی اور نمبایتی نے اس سنگین معاملے کو لے کر پیر کے روز سوئیگاؤں تحصیل دفتر میں تحریری شکایت درج کرائی ہے۔ گاؤں والوں کا الزام ہے کہ محکمہ آبپاشی اور انتظامیہ کی لاپرواہی کے باعث یہ چوری بے خوف خطر جاری ہے۔ ڈیم میں اب صرف 1 ہفتے کا پانی بچا ہے، جس سے رام پورہ ٹانڈا، ناوی ٹانڈا اور جرنڈی جیسے دیہاتوں میں آنے والے دنوں میں پانی کا بحران پیدا ہونا طے مانا جا رہا ہے۔ تعلقہ سوئیگاؤں کے فرداپور کے پاس ہائی وے پر گاڑی روک کر ایک نوجوان پر 5 نامعلوم حملہ آوروں نے کوئتے اور لاٹھی ڈنڈوں سے قاتلانہ حملہ کر دیا۔ یہ دردناک واردات جمعرات کی شام قریب 7 بجے کی ہے، جب یوراج نمبالکر اور رامداس ہنگے کار سے جلگاؤں سے اورنگ آباد کی طرف جا رہے تھے۔ فرداپور کے پاس نیشنل ہائی وے پر جب وہ رفع حاجت کے لیے کار روک کر نیچے اترے، تبھی بنا نمبر پلیٹ کی اسکارپیو گاڑی سے آئے 5 نامعلوم افراد نے ان پر دھاوا بول دیا۔ حملہ آوروں نے یوراج کے پیروں پر کوئتے، دھاردار ہتھیار سے بے رحمی سے وار کیے اور لاٹھی ڈنڈوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔
बीच बचाव करने आए मकामी होटल के मालिक वाजिद शाह को भी बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी। ताहम जब वाजिद शाह ने फौरी तौर पर पुलिस को फ़ोन किया और आसपास के लोगों का हुजूम जमा होने लगा तो हमलावर पुणे की तरफ भाग निकले। पर्दापुर थाने के पुलिस एहलकारों ने फ़ौरन मौके पर पहुंचकर शदीद तौर पर ज़ख्मी युवराज को इलाज के लिए सोयगांव के देही अस्पताल में दाखिल करवा दिया। शहर के सिडको MIDC इलाके में घोड़े की रस्सी खींचने के मामूली तनाज़े पर एक नौजवान पर चाकू से हमला कर दिया गया। ये अफसोसनाक वाक़या औरंगाबाद के जय भारत कॉलोनी इलाके में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा नौजवान जब अपने दोस्त के साथ खड़ा था तभी मुलजिमान ने घोड़े की रस्सी खींचने की मामूली बात पर बहस शुरू कर दी और देखते ही देखते मारपीट पर उतर आए। बात बढ़ने पर तीनों मुलजिमान ने नौजवान पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान मरकजी मुलजिम ने चाकू से वार करके नौजवान को शदीद ज़ख्मी कर दिया। जब एक राहगीर ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो मुलजिमान ने उसे भी ज़दोकोब किया और जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल ज़ख्मी नौजवान को इलाज के लिए घाटी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। दूसरी तरफ पुलिस ने तीनों नामजद मुलजिमान के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अब औरंगाबाद एयरपोर्ट की तौसी से शहर की तरक्की को मिलेगी नई उड़ान। रनवे पर अब एक साथ 6 तैयारों को पार्क करने की रहेगी गुंजाइश। इमिग्रेशन के अमल के लिए जरूरी पुलिस इंटरव्यूज भी कर लिए गए मुकम्मल। औरंगाबाद के वडगांव कोल्हाटी इलाके में झाड़ियों से मुश्तबा लाश बरामद। कत्ल, हादसा या कुछ और, पुलिस ने तहकीकात का कर दिया आगाज। औरंगाबाद हज हाउस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजलिस आ गई मैदान में। दीगर सरकारी दफातर मुंतकिल करने की इंतज़ामिया की तजवीज़ पर जताया शदीद एतराज़। आज़मीन हज की सहूलत के लिए असल मकसद बरकरार रखने का किया मुतालबा। वक्फ बोर्ड को मकतूब पेश। स्मार्ट मीटरों पर कांग्रेस का सख्त एहतजाज। महावितरण इंतज़ामिया को मेमोरेंडम पेश। शहरियान की रजामंदी के बगैर मीटर लगाने की मुखालिफत, गलत बिलिंग का सिलसिला बंद न हुआ तो बड़े अवामी एहतजाज की दी वार्निंग। इसी के साथ NCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।